सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कन्नड़ा महला चौथा। सतगुर चाटों पग चाट जित मिल हर पादर बाट। भज हर रस रस हर गाट। हर हो लिखे ललाट। रहाओ खट करम किरिया कर बह बह विस्तार। सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट। कर पेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय। सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना। खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह। तू परपुर रहिया जल थले। हर एक इको एक एक हर थाट। तू जाने सब विद बूझै।
आपे जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू परपुर रहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जाने सब विध बूझे आपे जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन श्री मुख वाक जो कानड़ा राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1297 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार भाई बलजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस करोने की महामारी दे विच देशां विदेशां तो पिंडां थावां तो कलोनियां तो गुरसिख गुरु नानक नाम लेवा जां वो रब नूं प्यार करन वालियां रूहां जिन्हां दे विच दैवी गुण हैं, क्योंकि गुरु की बाणी का फैसला है कि बिन गुण कीते भगत ना होए। बिना गुण कीतिया भगती नहीं हो सकती, रटन हो सकता है, केवल जबानी जिमनास्टिक एक्सरसाइज हो सकती है कि कोई आदमी कहे मैं पाठ करदा, जे पाठ करदा है तो तू भाई दया भी करदा होएगा, धर्म भी करदा होएगा, सत भी करदा होएगा, संतोख भी करदा होएगा, धीरज भी करदा होएगा, तू दूसरे की इज्जत भी करदा होएगा, तू दूसरे की गल भी सहार सकदा होएगा। ये सारे शुभ गुण होंदे ने। फिर तू निंदिया चुगली नहीं करदा होएगा, तू किसी का दिल नहीं दिखाउंदा होएगा, क्योंकि बाणी समझाउंदी ये है। सो भाई उन्हां गुरसिखां दा धन्नवाद है, उन्हां रब दे प्यारियां दा जिन्हां ने बेअंत सेवावां भेजियां ने। अज गुरु नानक दे घर दी ये सुनते होंदे सी आपां कि उच्चा दर बाबे नानक दा मैं शोभा सुन के आया। लोग धार्मिक गीत गाउंदे सन। अज सचमुच उस गुरु पातशाह की जय जयकार संसार विच है। तो ये भाई तुहाडी सेवा करके है, तुहाडे दसवंध करके है। मैं फिर बेनती करां, दसवंध गुरु दा है, किसी बंदे दा नहीं है। ये सुनिश्चित करो कि तुहाडा कढ़िया होया दसवंध गुरु दे घर पहुँचदा है। गुरु दे घर दे प्रबंधकां कोलों मुस्तैदी नाल सेवा लैनी, ये भी मैं समझदा संगत की बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। अखां बंद करके बह जाना ये संगत की ड्यूटी नहीं है। संगत होई है जिहड़ी इस गल का भी ध्यान रखे कि जिहड़े प्रबंधक सेवादार ने वो मर्यादा के अनुसार जिम्मेवारियां अपनियां निभाउंदे ने। सो
आप जी सारे दसवंध कड्डो, हरमंदर साहब भेजो, बंगला साहब भेजो, अपने हथी उसका खर्च करो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो। एक मैं बेनती करांगा, कल शामी भी कीती सी, तकरीबन 100 के करीब प्राणी आ गए होणगे। जे भाई संगत इस तरह आ जाए तो जेडे अंदर बैठे होंदे ने उन्होंने आप समझ होनी चाहिए है कि असी बाहर बह जाइए, ये भी 2 मिनट हाजरी भर लैन, क्योंकि सरकार के कानून बड़े सख्त ने। आपां बजिद ना होइए। कईयां दा तो मैं हिसाब लाया कि वो तो घर दम घुटदा है ते गुरुद्वारे आ जाते हैं। ना भाई, प्रेम करो, आके गुरु नाल सेवा करो, हाजरी भरो, पर उन्ना क समा जिहदे नाल प्रबंध का जिहड़ा सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहे, प्रशासन नूं कोई साडे तो तकलीफ ना होवे, मर्यादा भी निभदी रहे, प्रेम भी निभदा रहे। तुसीं आउंदे हो जी आयां नूं, पर आपां ध्यान रखिए कि जे कोई होर मत्था टेकन आ गया उहदे बैठण जोगी जगह होनी चाहिए, क्योंकि 15-20 बंदियां तो गौरमेंट वध अलाउ नहीं करती। आपां इस गल दा पहरा दईए। सो अगले समय वास्ते भाई बलजिंदर सिंह जी दे पासों, हैड ग्रंथी साहब पासों आपां गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। तिस गुर कौ हों वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर कै सद बलहारण, जिन हर सेवा बनत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथै किथै मैनू ले छड़ाई। तिस गुर कौ साबास है, जिन हर सोजी पाई। नानक गुर बिटहों वारिया, जिन हर नाम दिया। मेरे मन की आस पुराई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक,
ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਅਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਜੋ ਸੇਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਟਣਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੁੰਮਣਾ, ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਈ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਾਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਧਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਬਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ ਬਿਨ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼, ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਸਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਭਾਵ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵਰਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਰਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਵਰਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਦਰ, ਪਾਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਧਰਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਾਟ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਫੋਕਟ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ? ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਫਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਰਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਊ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਠੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੂਰਾਂ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭਜ ਹਰ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗਾਟ। ਐ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ। ਭਜ ਹਰ ਰਸ, ਰਸ ਹਰ ਗਾਟ, ਗਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਟ ਗਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ, ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਗੜ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਲਾਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਲਾਟ ਰਹਾਉ, ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰ। ਖਟ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ 6 ਕਰਮ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ 6 ਕਰਮ ਹਨ। ਉਹ 6 ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਲਾਰਾ। 6 ਕਰਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀਆ ਕਰ ਜੱਟ ਜਟਾ ਜੱਟ ਜਾਠ। ਖਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਕਰਮ। ਔਰ 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੰਡੌਤ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ 6 ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਹਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰ, ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ।
ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀਆਂ ਕਰ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੁਹੂ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚਹੁ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ, ਕਬਤ ਪੜੇ ਪੜ ਕਬਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕੇ ਲਾਰੇ ਜਾਈ, ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗ। ਭੇਖ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਰੀਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਕਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤੀ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕਪਾਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ,
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕਪਾਟ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਅਤ ਅਗਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅਤ ਅਗਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਥਲੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਧਰਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਟ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਵਿਦ, ਬੂਝੈ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਹਰ ਘਾਟ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਹਰ ਘਾਟ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।